Morning, students. So now let us start with the questions. So first question, short answer question that we'll be discussing is, what does the poet tell about the suicidal philanthropist who walks on the bridge? So philanthropist is a person who is generous towards other people. Yes, so he is a philanthropist. So देखो है ना hun. So what does the poet tell us about the philanthropist? So ये कौन हैगा जेड़ा के, so when we read the first stanza only, we can make out that this person is a rich person. As he gives the change to a beggar, and then he even hands over his watch to another person who is he hands over his watch to a nurse who is walking towards him by chance. So देखो है ना हुन, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? So he is talking about that person who is seemingly rich but who is contemplating suicide, and he even commits suicide. Clear कि पहला अपना कोट सुटदा हैगा and then he himself jumps into the water. Clear? So इत्थे वो की कन्वे करना चाहता है? Clear कि वो की कन्वे करना चाहता है that the society is such that even a capitalist feels lonely, even a person who has money, even he feels lonely. The stress kills him and he has no other option but to commit a suicide. So he leads a meaningless life. Next देखो, what does the poet say about the rich man who knows all the ins and outs of his trade? So what does he say about the rich man? ये वाला rich man की हैगा, he knows how to do his trade. He is an expert. So he अपना उन्होंने जिहड़ा भी profession, जिहड़ा भी किता है उहदा, जिहड़ा भी उहदा व्यवसाय है, trade है, he knows it very well. Clear? But he stashes money in the bank. So whatever he earns, he puts that in the bank, where it goes on multiplying. But he does not, the money is not in circulation, and then then even the money is sad. So की कहता है कि जिहड़ा पैसा है जिहड़ा बैंक विच पिया, it seems to be shedding tears. So the man is also not happy, and even the money is also not happy because it is stagnating in the bank. Next देखो, next is, what does the poet say about the man who sits silently near a milestone? So इत्थे वो की कर रहा है? He just goes on, he eats peas, he goes on counting the buses. So it through this example, so by giving us this example, the poet is referring to the boredom, the ennui that marks, the meaninglessness that marks the modern life. क्यों कितना bored हैगा वो व्यक्ति इस वेले. What does the poet say about the man who wanders about carrying ladders? So इत्थे किदी वो गल कर रहे हो वाले, he is talking about that you may say that thug, that a person who befools others, trickster, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਫੂਲਿੰਗ ਪੀਪਲ. ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ? ਸੇਂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਲਵ ਫॉर ਟਰੁਥ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਅਵੇ ਹਿਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, what does
the poet tell about the man who offers anarchy for sale. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you will give all the details. So ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ short answer questions ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ even long ਵੀ ਆਉਂਦੇ do not miss out on any details. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. For example even ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ man wanders about carrying ladders. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ details ਦਓਗੇ that he has goose eggs in his bag. He leans his ladder against a wall. So all these, and he climbs the ladder and throws an egg up into the sky. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ details ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. Do not miss out on any details. So a man who offers anarchy for sale. So he seems to be searching for something with his long arms. ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲॉलेसनेस ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ whom he might turn into anarchists, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ man spends time singing ਰਾਗ ਕੰਬੋਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ what does the poet say about the man who sings ragas and another who puts camphor in his eyes। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ man who sings ragas ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਟ ਓਨਲੀ ਹੈਡ ਦ capacity of redeeming us, of saving us। ਸੋ ਆਰਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਰਡਮ ਤੋਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਆਰਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਆਰਟ ਹੈਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੇਸ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਲ ਥੀਜ਼ ਹੈਵ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੋਲੀ ਮੈਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਟੂ ਦ ਪੋਇਮਸ। ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਹੈ ਹੀ ਓਨਲੀ ਮੈਡੀਟੇਟ, ਹੀ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਸ ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਟ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੰਬਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਟ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ who do not heed the warnings of the men of sense। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸੀਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ that he is a holy man, in reality he is not। ਬਟ ਜਿਹੜੇ the people who are innocent, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? they do not pay any heed to these the men of sense। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ what does the poet say about the man who loves only one woman। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਦ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦ ਸਿਨੇਮਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਅਨਇਮੈਜਨੇਬਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਕਲੀਅਰ। ਐਂਡ cinema does not give us a true picture of many things। For example, it does not it gives us a very idealistic picture of love। ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ how does the poet comment on the legal system।
ਸੋ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ। ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ फ़ायदा ਕੌਣ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਹੈਂਗਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੈਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਊ ਹਿਜ਼ only the dog remembers him, his blind dog. He comes on the same spot. He comes to the same spot where this man was hanged. ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੂ ਲਵਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੂਮਨ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਕੌਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਦ ਗਰੀਫ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਮੇਕਸ ਅਸ ਹੈਪੀ and how the happiness of a person makes us sad. So it should not be so, it should be the other way around. We should be happy when a person is happy and we should be sad when he is sad, but this is not the case in the modern life. It is so much marked by competitiveness, jealousy, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ। ਸੋ ਥੀਮ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਅ ਗਲਿੰਪਸ ਆਫ ਦ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਥਰੂ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ। ਦ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਬਾਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸਨੈਸ, ਬੋਰਡਮ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫਟਰ ਦ ਅਦਰ। ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਦੈਟ ਮੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਕੌਮੈਂਟਸ, he simply puts images before us. एक image तो बाद दूसरी तो बाद तीसरी। Okay, so this is the theme of the poem, the meaninglessness of the modern life and particularly the urban life. So खास तौर पे urban life ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ urban life ਦੇ ਵਿੱਚ support ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। Every man is an island, in particularly the urban life, where the communities are not close knit, where the society is not where the people are not close to each other. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ who is our next door neighbor. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਡਿਸਕਸ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ or the poem presents a realistic picture of the world. Comment. ਸੋ ਥੀਮ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਮੇਜਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਮੀਨਸ ਦ ਪੋਇਮ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਰੀਮ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ sometimes when we dream, one image comes after another. There does not seem to be any apparent connection between those images. मतलब एक तस्वीर तो बाद दूसरी तस्वीर आती है, बेतुके सपने आते हैं। So absurdity, just as absurdity marks our dreams, in the same way the modern life is marked by absurdity. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਥਿੰਗ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਨਾਓ